ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते वा? श्रूयते। आम् महोदय। कथं सन्ति सर्वे? सर्वे कथं सन्ति? সকলে কেমন আছেন? স্যার ভালো আছি স্যার। ভালো আছি স্যার। ভালো আছি এর সংস্কৃত কি হবে? सम्यक् अस्मि। সম্যক अस्मि অথবা কুশলী अस्मि। কি বলবো? কুশলী। কুশলী শব্দ নদী শব্দের মধ্যে চলে না, কুশলীন শব্দ রূপ চলে গুণিন শব্দের মধ্যে। হ্যাঁ, গুণিন শব্দের মতো রূপ চলে। কুশলী, কুশলিনৌ, কুশলিনঃ এরূপ করে রূপ চলে। স্ত্রীলিঙ্গে ওর এ হয় না, কুশলম অথবা কুশলী দুটো প্রয়োগ হয়। কুশলিনী খুব সাধারণত পাওয়া যায় না, কুশলম না হলে কুশলী। বেশ, সকলে আমাকে হোমওয়ার্কটা পাঠিয়েছিলেন। আসলে আমার বাড়িতে কিছুজন অতিথি এসেছিলেন, আমি কয়েকদিন 4-5 দিন ওখানে একটু ব্যস্ত ছিলাম। আজকে সকালে ওনারা গেছেন, তো আমি আপনাদের এটা দেখতে পারিনি। কালকের মধ্যে চেক করে পাঠিয়ে দেবো সকলকে। হ্যাঁ, বলে দেবো। বেশ, নরেন্দ্রনাথ বাবু ভালো আছেন? নরেন্দ্রনাথ মহোদয় শৃণোতি वा? হ্যাঁ স্যার, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন? ঠিক আছে স্যার, আপনি বললেন তো, আপনি তো আগে বলে দিলেন একটু সমস্যা ওই এই কারণে না হয়নি। ঠিক আছে, ওটা ওই আশিস বাবুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি হেল্প করেছেন আমাকে, ওটা দিয়ে আমি যতটুকু পেরেছি করে আপনাকে পাঠিয়েছি। বেশ বেশ। আগের দিন আমরা वयं किं किं पठितवन्तः? पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। द्वितीया विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। पुनश्च जानाति, ददाति, शृणोति, ददाति, शक्नोति एतेषां धातूनां रूपाणि अपि वयं पठितवन्तः।
নাবা, তাই না? পড়েছিলাম তো, মনে আছে? जानाति रूपाणि एकवारं वदतु। जानाति रूपं। जानाति जानीतः वदतु। जानासि जानीथः जानीथ जानामि जानीवः जानीमः। आकाश महोदय, भवान् वदतु। क्रीणाति। सर क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। उत्तमम्। आशीष महोदय, ददाति। ददाति दत्तः ददोति ददासि दत्तः दत्थ ददामि दद्मः दद्मः। उत्तमं, बहु सुन्दरं। नरेन्द्रनाथ महोदय, शृणोति वा? भवान् वदतु। शृणोति। शृणोति शृणोति शृणोतः शृण्वन्ति शृण्वन्ति। शृण्वन्ति शृणोसि अनन्तरं शृणोसि शृणोषि। शृणोथ शृणोथः शृणोथ शृणीमः शृणोमि। शृणोमि शृणोमि शृणीवः शृणीमः। शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः, अथवा शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। अवगतम्? हाँ सर। इदानीं अनन्तरं वयं तृतीयां विभक्तिं पठितवन्तः खलु? अध्यापकः इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ किं रूपं भवति? अध्यापकेन अध्यापकाभ्याम् अध्यापकैः अध्यापकैः। गजः तृतीया गजेन, गजाभ्यां, गजाभिः, गजभैः, गजेन, गजाभ्यां, गजैः, गजैः। देवः द्वितीया द्वितीयायां किं रूपं? द्वितीया विभक्तौ देवं, देवं, देवैः, देवं, देवैः, देवन्। देवं, देवं, देवौ, देवान्। अवगतम्? अनन्तरं देवी शब्दस्य तृतीयायां किं रूपम्? हरि ओम्। देव्या देवीभिः देव्या देवीभ्यां देवीभिः देवीभिः। देव्या देवीभ्यां देवीभिः। अनन्तरं जननी तृतीया जनन्या जननीभ्यां जननीभिः जननीभिः। अनन्तरं वदतु। देवी शब्दस्य द्वितीयायां किं रूपम्? देवीं देव्यौ
देवीः देवीं देव्यौ देवीः देवीः सम्यक् मन्दिरं तृतीया किं रूपम् मन्दिरे मन्दिरं मन्दिरेण मन्दिरे मन्दिरं शब्दस्य तृतीयायां किं रूपम् मन्दिरेण मन्दिराभ्यां मन्दिरोः मन्दिरेण मन्दिराभ्यां मन्दिरैः मन्दिरोः मन्दिरे मन्दिरे ब्राह्मणः केन केन देवं पूजयति वाक्यानि वदन्तु मन्दिरे ब्राह्मणः केन केन देवं पूजयति यथा अहमेकं वाक्यं वदामि मन्दिरे ब्राह्मणः पुष्पेण देवम् अर्चयति देवम् अर्चति ब्राह्मणः पुष्पेण देवम् अर्चति एवं वदतु कानिचन वाक्यानि त्वया स्निग्धोत्थित्वया च अर्चयति पुनः वदतु मन्दिरे ब्राह्मणः गन्धवर्तिकया स्निग्धवर्तिकया च देवम् अर्चयति देवम् अर्चति सम्यक् इतोपि वदतु सर्वे वदन्तु आकाश महोदय वदतु मन्दिरे ब्राह्मणः केन किं करोति कार द्वारा की करे ब्राह्मण किछु वाक्य मन्दिरे ब्राह्मणः पुष्पेण अर्चनं करोति अस्तु तद् वाक्यम् अहम् उक्तवान् भवान् किञ्चित् इतोपि नूतनं वाक्यं केवलं पुष्पेण अर्चयति वा इतोपि बहु किमपि भवति तत्र बिल्वपत्रं ब्राह्मणः बिल्वपत्रं शिवम् अर्चति किं भवति वाक्यम् बिल्वपत्रेण शिवम् अर्चयति शिवम् अर्चति ब्राह्मणः बिल्वपत्रेण शिवम् अर्चति अवगतम् अर्चति वदतु अर्चयति नाम ब्राह्मणः स्वयं अर्चनां न करोति अन्येन केनापि कारयति अर्चति মানে নিজে অর্চনা করছে अर्चयति মানে অন্য কাউকে দিয়ে করানো তো যদি ব্রাহ্মণ নিজে করে তাহলে কি বলো ব্রাহ্মণः बिल्वपत्रेण शिवम् अर्चति स्पष्टम् आम् सर् इतोपि वदतु आशीष महोदय सर् भवान् केन पश्यति भवान् न भवान् केन पश्यति भवान् नेत्राभ्यां पश्यति না তাহলে উত্তরটা কি হবে আমি আপনি বলেছি अहं नेत्राभ्यां पश्यामि अहं नेत्राभ्यां पश्यामि नरेन्द्रनाथ महोदय भवान् केन खादति अहं जिह्वायेन खादति जिह्वा शब्द इति अस्ति जिह्वा शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे न वा हरि ओम् शृणोति শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার তাহলে জিহ্বা শব্দ লতা শব্দের মতো লতা শব্দस्य তৃতীয়া বিভক্তৌ किं रूपं भवति लतया जिह्वा शब्दस्य तृतीयायां किं रूपं भविष्यति जिह्वया
वया जिह्वया हाँ जिह्वया तर्हि अहं जिह्वया खादामि अस्तु जिह्वया वयं स्वादं गृह्णीमः वयं कया स्वादं गृह्णीमः वयं कया स्वादं गृह्णीमः স্যার বুঝতে পারছি না আমরা কার দ্বারা স্বাদ অনুভব করি জিহ্বার দ্বারা वयं वयं जिह्वया स्वादं हाँ वयं जिह्वया स्वादं गृह्णीमः वयं जिह्वया स्वादं गृह्णीमः स्वादं गृह्णीमः हाँ हाँ अर्पिता महोदय श्रूयते वा आं शृणोमि गृहे जननी केन पचति गृहे जननी स्थालिका द्रव्या वदतु च पचति न श्रुतवान् भवत्याः शब्दः स्पष्टं नासीत् एकवारं पुनः वदतु गृहे जननी द्रव्या पचति द्रव्या पचति अस्तु केवलं द्रव्या पचति वा इतोपि स्थल्या पचति स्थाल्या पचति सम्यक् इतोपि जननी कया अन्नं परिवेषयति वदतु नरेन्द्रनाथ जननी स्थालिकाया खाद्यं परिवेशति परिवेशयति स्थाली 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 स्थालिकाया स्थालिकया कोया लता लतया सीता सीतया रमा रमया गायिका गायिकया नायिका नायिकया स्थालिका स्थालिकया अवगतवान् नरेन्द्रनाथ महोदय उत्तमं वाक्यम् उक्तवान् तर्हि स्थालिका स्थालिकया जननी स्थालिकया अन्नं परिवेषयति स्पष्टम् अवगच्छति परिवेशयति न परिवेशति परिवेशयति সে আপনি যে বললেন অর্চয়তি মানে কাউকে দিয়ে করানো তাহলে এখানেও তো পরিবেশয়তি হচ্ছে তাহলে এটা কি পরিবেশয়তি পরিবেশয়তি শব্দটা হচ্ছে গিয়ে উপসর্গ পরিবেশয়তি মানে উনি পরিবেশনটা করছেন এখানে স্বার্থে নিজ প্রত্যয় আছে স্বার্থ মানে হচ্ছে গিয়ে পরিবেশন করা নিজের ওই অর্থেই নিজ প্রত্যয়টা আছে মানে ওটা নিজে করার অর্থেই নিজ প্রত্যয় হয়েছে নিজ প্রত্যয় সর্বদা কেবলমাত্র কাউকে দিয়ে করানো অর্থে হয় না কখনো কোনো স্বার্থে হয় যেমন হচ্ছে যে চোরয়তি চুরি করছে চুরি চোরয়তি যেমন কেউ যদি নিজে চুরি করে সেক্ষেত্রে চোরয়তি প্রয়োগ হয় চোরতি প্রয়োগ হয় না এটা চুরাদি গণীয় ধাতু চোরয়তি এরূপ প্রয়োগ মানে নিজে চুরি করতেও চোরয়তি প্রয়োগ হয় কাউকে দিয়ে চুরি করানো অর্থেও চোরয়তি প্রয়োগ সেরূপ কেউ নিজে পরিবেশন করলেও পরিবেশয়তি কাউকে দিয়ে করালেও পরিবেশয়তি বুঝে গেল হ্যাঁ স্যার যেমন বলা বলা অর্থে একটি ধাতু আছে বদতি আর একটি হলো কথয়তি ওখানে নিজে বললেও কথয়তি কাউকে দিয়ে বলালেও কথয়তি প্রয়োগ হয় ওগুলো হচ্ছে স্বার্থে বলতে স্বার্থে নিজ করতে তরি জননী
स्थालिकया अन्नं परिवेशयति। उत्तमम्। স্যার পরিবেশতি महाविद्यालये যদি বলা হয়, পরিবেশতি হ্যাঁ যদি বলা হয় তাহলে ভুল হবে স্যার? পরিবেশতি। না, পরিবেশতি প্রয়োগ হয় না, পরিবেশয়তি প্রয়োগ হয়। আচ্ছা। परिवेशयति प्रयोग। किं वदामि स्म, शिक्षकः फलके केन लिखति? कः कलमेन लिखति। फलके फलके केन लिखति? शिक्षकः फलके कथं कथं लिखति? सुधाखण्ड सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्डेन लिखति। केन मार्जयति? मार्जन्या मार्जयति। मार्जन्या मार्जयति। शिक्षकः मार्जन्या मार्जयति। अवगतम्? अस्तु। अद्य स्क्रीन् पश्यन्ति वा? आं महोदय। आं महोदय। আচ্ছা বলছি স্যার, ঘর अयं মোছা, আচ্ছা এই মোছা অর্থেও কি মার্জয়তি হবে? मार्जयति, परिष्करोति। পরিষ্কারতি। ঠিক আছে। वयं किं पठितवन्तः? लट् लकारं पठितवन्तः। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। पश्यति रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रूपाणि वदन्तु। पश्यति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। पश्यति पश्यतः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अनन्तरम् इदानीं वदतु, अर्पिते महोदये भवती वदतु। नमति, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, पावः, नमामः। नमामः। आशीष महोदय। गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। नरेन्द्रनाथ महोदय भवान् वदतु। आं महोदय। वदति, वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदथ, वदामि न क्रियते। वदामः। वदामि, वदावः, স্যার এটা বলতি মানে কি বলা? वदामः। স্যার এটা মানে কি বলা? वदति মানে বলছে, বলা। স্যার বলছি পশ্যতি মানে কি দেখা? पश्यति মানে দেখা। আজকে আমরা একটা নতুন লকার পড়বো, সেটা হচ্ছে লোট লকার। কিম লকারম? আচমন মন্ত্রে একটা আছে পশ্যতি, এরকম একটা শব্দ দেওয়া আছে, ওটার মানে কি? আমি पश्यति মানে দেখা, বুঝেছো? দেখছে। पश्यति মানে দেখা। अहम पश्यामि আমি দেখছি, সে দেখছে। सः पश्यति তুমি দেখছো, त्वं पश्यसि।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। তো লোড লকার এতগুলো অর্থে প্রয়োগ হয়। তো কি কি অর্থে আছে? আজ্ঞা দেওয়া, কাউকে আদেশ করা, হুম, ও, আর হচ্ছে কি প্রেরণা দেওয়া, হুম, কাউকে আজ্ঞা করা। আজ্ঞা যেমন রাজা বা কোনো বাড়ির মানুষ, আমরা যখন বড়রা ছোটদেরকে যখন কিছু বলে সেটা হচ্ছে গিয়ে, যেমন ভৃত্যদেরকে বলে এই তুই এটা কর, তুই ওটা কর, তুই ওখানে রাখ, হম, ভৃত্যদের প্রতি যে ব্যবহার, সেটা সাধারণত এক প্রকার আজ্ঞা। হম, অথবা বাড়ির বড়রা অনেক সময় ছোটদেরকে আজ্ঞা করেন, তুমি এটা করো, তুমি সেটা করো, হ্যাঁ, কাউকে কিছু আজ্ঞা দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া। হম, প্রেরণা দেওয়া অর্থে যেমন তুমি এই সকালে উঠবে, ওটা করবে, এটা করবে ইত্যাদি। এম, এ প্রেরণা দেওয়া, দিলে তোমার ভালো হবে ইত্যাদি প্রেরণা দেওয়া অর্থে। আর হচ্ছে কি নিমন্ত্রণ এবং আমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ এবং আমন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য কি? নিমন্ত্রণ আর আমন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য কি? নিমন্ত্রণ মানে কোনো নিকট আত্মীয়কে আসার জন্য বলা, মানে যেতেই হবে একদম। আর আমন্ত্রণ মানে হ্যাঁ, স্যার আসতেও পারে নাও আসতে পারে, মানে হ্যাঁ, আমন্ত্রণ মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার কামাচার, অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা হলে তুমি সেই আচরণ করবে, অর্থাৎ তুমি যাবে। তোমার না হলে তুমি করবে না, সেই আচরণ করবে না, অর্থাৎ তোমাকে কেউ বললো তোমাকে আসতে হবে, হুম, তো তুমি চাইলে সেখানে যথেচ্ছ তোমার সেখানে, অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যেতে পারো, না হলে না যেতে পারো। কিন্তু নিমন্ত্রণ মানে আমাকে সেখানে অবশ্যই যেতে হবে। যেমন কেউ তোমাকে বললো যে তোমার ভবতः উপস্থিতি আবশ্যকী, কৃপয়া আগাচ্ছতু, আপনার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন, আপনি অবশ্যই আসুন। যেমন যেমন কিছু হয় কখনো যদি কারোর আর মানে বাড়ির আর বাবা মায়ের মানে সদস্যদের শ্রাদ্ধাদি বিভিন্ন কর্মে কন্যাদেরকে সেখানে অবশ্যই আসতে হবে। তো শ্রাদ্ধ ভোজনাদিষু দৌহিত্রাদেহ প্রবর্তনমেব তত্র ভবতি নিমন্ত্রণম, অর্থাৎ সেখানে অবশ্যই যেতে হবে। আমার কোনো বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে, সে আমাকে ডাকলো, আমাকে যেতে হবে, তো সেটা হচ্ছে আমন্ত্রণ, অর্থাৎ আমি চাইলে সেটা আর কি যেতে পারি, নাও যেতে পারি, সেখানে আমার কামাচার, সেখানে না গেলেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু নিমন্ত্রণ মানে সেখানে অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। মো মো হুম, এক মিনিট কথা বলে নিই। हरि ओम, श्रूयते वा? আম হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। তারপরে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, অধিষ্ঠ। অধিষ্ঠ মানে কাউকে কিছু দিয়ে নিজের অভিধানে, নিজের অধীনে নিয়ে নিয়ে নেওয়া, তাকে বলা হয় অধিষ্ঠ। যেমন হচ্ছে গিয়ে আমি কাউকে টাকা দিলাম, মানে কাউকে কিছু দিয়ে তার প্রতি কিছু ক্রিয়া করানোকে বলা হয় অধিষ্ঠিত করানো। যেমন আপনি আমার পুত্রকে পড়াবেন, হুম, কিছু টাকা দিলাম, 500 দিলাম, 1000 দিলাম, 1500 দিলাম, দিয়ে আমি ওনাকে বললাম যে আপনি আমার ছেলেকে পড়াবেন। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কি অধিষ্ঠ। আমি অধিষ্ঠ মানে কাউকে কিছু দিয়ে নিজের অধীনে করে নেব। বোঝা গেল? হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। অনন্তরম সম্প্রশ্ন। সম্প্রশ্ন এটা হচ্ছে কি খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কারণ আমরা লোড লকারে যেটা হয় সেখানে উত্তম পুরুষের কোথায় প্রয়োগ হবে আমরা সাধারণত অনেক সময় বুঝতে পারি না। অনেকের মনে হয় উত্তম পুরুষটা কি তাহলে বৃথা? নয়। আমরা অনেক সময় ক্লাসে যখন প্রবেশ করি তখন আমরা বলি স্যার আমি আসছি। তো স্যার আমি আসছি এটা সাধারণত কি কোন লকারে প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে?
লট লকারে স্যার আমি আসছি, সেখানে কিন্তু কোনো অনুরোধ নেই, কিন্তু সম্প্রশ্ন সেই অর্থে শব্দ লোড লকারে প্রয়োগ হয়। স্যার আমি কি আসবো, আমি কি আসবো, আমি কি খাবো, আমি কি যাবো, হুম, আমি কি ঘুমোবো, আমি কি দেখবো ইত্যাদি অর্থে, অর্থাৎ কোনো ক্রিয়াতে যেটা কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ক যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নকে আমরা বলি সম্প্রশ্ন। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হুম, এই অর্থে এই অর্থে আমরা সাধারণত কি করব, সম্প্রশ্নের প্রয়োগ করব, মানে কর্তব্য কর্তব্য। যেমন শুধুমাত্র আহ, আহ, উত্তম পুরুষেই নয়, অন্যান্য পুরুষও সম্প্রশ্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন তার কি ব্যাকরণ পড়া উচিত, এই অর্থেও আমরা কি করতে পারি, সম্প্রশ্ন প্রয়োগ করতে পারি। অথবা লোড লকারে আমাদের এই কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়, স্যার আমি কি যাব, আমি কি ঘুমোবো, এই অর্থে মহোদয়া অহং খাদানি, মানে কি আমি কি খাবো, অহং গচ্ছামি আমি কি যাব, অর্থাৎ আমার কি যাওয়া উচিত, এই অর্থে কোন লকারে প্রয়োগ হয়, লোড লকারে। আরো একটি আছে যে প্রার্থনা। প্রার্থনা যেমন আমরা বিভিন্ন ঠাকুরের কাছে, আমাদের ইষ্ট দেবতার কাছে, ইষ্ট মানুষদের কাছে, বাবা মায়ের কাছে কখনো প্রার্থনা করি, বাবা 2টো টাকা দাও, ঠাকুরদেরকে ডাকো, ঠাকুর আমায় সুস্থ রাখো ইত্যাদি অর্থে আমরা কোন লকারে প্রয়োগ করব, লোড লকারে। বোঝা গেল? হুম, হ্যাঁ স্যার। রূপগুলো একটু দেখবো। খাদতু, খাদতাম, খাদন্তু, খাদ, খাদতম, খাদত, খাদানি, খাদাব, খাদাম। এখানে উত্তম পুরুষের দ্বিবচন এবং বহুবচনে বিসর্গ নেই, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা লট লকার উত্তম পুরুষ দ্বিবচন এবং বহুবচনে কি দেখেছি, বিসর্গ দেখেছি, তাই তো? বিসর্গ, হ্যাঁ স্যার। হুম, কিন্তু এখানে আমাদের বিসর্গ নেই। বোঝা গেল? হুম, তারিহি বিসর্গ একবার চলে যাচ্ছে কেন? বিসর্গ থাকবে এখানে, লকার আলাদা, লোড লকার, ওই কারণেই সূত্রের দ্বারা ওখানে বিসর্গের লোপ হয়ে যায়। আচ্ছা। হুম, যেহেতু যখনই লকার পরিবর্তন হবে তাদের রূপেরও আমরা আলাদা দেখতে পাবো। হুম, হ্যাঁ স্যার। হুম, সূত্রের দ্বারা ওখানে বিসর্গ ইত্যাদি লোপ হয়ে গেছে। একবার রূপগুলি বলবেন একবার। খাদতু, খাদতু, খাদতাম, খাদতম, खादताम খাদন্তু, খাদন্তু, खादन्तु খাদ, খাদ, খাদতম, খাদতম, খাদত, খাদত, खादतम খাদানি, খাদানি, खादत খাদাব, খাদাব, খাদাম। खादाव খাদাম। खादाम एकवारं वदतु। युवकः खादतु, युवकः खादतु, युवकः खादतु युवकौ खादताम्, युवकौ खादताम्, युवकाः खादन्तु। युवकाः खादन्तु। युवकौ खादताम युवकाः खादन्तु त्वं खाद, त्वं खाद, त्वं युवा खाद युवां खादतम्, युवां त्वं खादतम्, खादतम् यूयं खादत, यूयं खादत, त्वं खादतः अहं खादामि, अहं खादामि, खादानि आवां खादाव, आवां खादाव, आवां खादाव वयं खादाम। वयं खादामः। इदानीं वदतु। गच्छतु, रूपाणि गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छ, गच्छतं, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। नमतु,
নমতু নমতাম নমন্তু নম हम्म নমতম নমত নমানি নমাব নমাম धरतु হরতু হরতাম হরন্তু হর হরতম হরত হরানি হরাব হরাম इदानीम् अर्पिता महोदय भवती वदतु सम्पादयतु सम्पादयतां सम्पादयन्तु सम्पादयतं सम्पादयत सम्पादयानि सम्पादयाव सम्पादयाम सम्पादयाम इदानीम् आशीष महोदय पठतु স্যার পঠতু পঠতু পঠতাম পঠন্তু পঠ পঠতম পঠত পঠানি পঠাব পঠাম पठामि पठाव पठाम नरेंद्रनाथ महोदय वदतु হ্যাঁ স্যার वदतु वदतु বলবেন वदतु 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 वदतां वदन्तु वद वद वदतं वदत वदानि वदाव वदाम वदानि वदाव वदाम सम्यक् वर्तमाने वदति आज्ञादिषु वदतु वर्तमाने हसति आज्ञादिषु लोट लकारे हसतु হসতু हसतु हसतु रूपाणि वदतु हसतु हसतां हसतु 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 हसानि हसाब हसाम हसानि हसाव हसाम नमति लोट लकारे नमतु 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 नमतां नमन्तु नमो नमतं नमत नमानि नमाव नमाम नमामि नमाव नमानि नमाव नमाम क्रीडति लोट लकारे क्रीडतु क्रीडतं क्रीडन्तु क्रीडतं क्रीडन्तु क्रीडतं क्रीडत क्रीडानि क्रीडतं क्रीडाव क्रीडाम क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम अर्पिते महोदय चलति लोट लकारे चलतु चलतां चलन्तु चलो चलतं चलाव चलानि चलाव चलानि चलाव चलाम चलाम इदानीं आशीष महोदय স্যার प्रहरति प्रहरति लोट लकारे हरि ओम প্রহর हम्म, প্রহর प्रहरतु आशीष महोदय न श्रूयते अहं न शृणोमि স্যার इदानीं शृणोमि স্যার वदतु আচ্ছা প্রহরতাম প্রহরন্তু প্রহর প্রহরত প্রহর प्रह প্রহরানি প্রহরাব প্রহরাম प्रहराणि प्रहराव प्रहराम उत्तमम् नरेन्द्रनाथ महोदय वदतु मिलति लोट लकारे मिलति मिलतां मिलन्तु मिलतु मिलतां मिलन्तु मिल मिलतं मिलत
मिलानी मिलाव मिलाम पिबती लोट लकारे पिबती पिबताम पिबतु पिबन्तु पिबतु पिबतु पिबताम पिबन्तु पिब पिबत पिबतम पिबत पिबानि पिबाव पिबाम अनन्तरं वदतु स्थापयति कोनटा सर स्थापयतु स्थापयताम स्थापयन्तु स्थापयः स्थापयतम स्थापय स्थापय स्थापयतम स्थापयत स्थापयानि स्थापयाव स्थापयाम स्थापयानि स्थापयाव स्थापयाम स्थापयामि স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো पृच्छतु বলছি আগের একটা ক্লাস থেকে আমার একটা ফর্মুলা লেখা আছে পরমৈস্পদের লোট আদেশ পরস্মৈপদী। উপদেশ অনুজ্ঞা অর্থে একটা ফর্মুলা আছে তুতামন্তু হি তম ত এবার এখানে হিটা তো হচ্ছে না এখানে তো হ হচ্ছে কিন্তু আমি হি লিখে রেখেছি হিটা ওখানে সাধারণত হি ওখানে অন্য কিছু কিছু ধাতুর ক্ষেত্রে হয়, ঠিক আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ও হয় না। আচ্ছা যেমন আমরা একটু পরে দেখবো জ্ঞা ধাতুতে হবে। যেমন কিছু কিছু ধাতুর ক্ষেত্রে হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় না। তো যেখানে হয় না সেখানে কিছু থাকে না। ফর্মুলাটা ঠিকই আছে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ফর্মুলাটা তাহলে ঠিকই আছে তাই তো স্যার হ্যাঁ 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 तुतमन्तु हितं तो अनि आबो आमो हाँ 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 पृच्छतु आकाश महोदय किं पृच्छति নয়তি নয়তি মানে স্যার নয়তি মানে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা, যেমন আমরা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের অনেক সময় ভুল হয়। যেমন শিক্ষক কিছু দিচ্ছে, তো আমি সেটাকে গ্রহণ করছি, সেটাকে আমরা বাংলাতে বলি আমি নিচ্ছি, তাই তো? আচ্ছা হুম হ্যাঁ স্যার সংস্কৃততে ধাতু হচ্ছে নিং প্রাপণে। প্রাপণম কথার অর্থ হচ্ছে কি, অর্থাৎ এক জায়গার বস্তু অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়াকে বলা হয় প্রাপণ। তো সেটা কখনো নিং প্রাপণে। নয়তি মানে এক জায়গার বস্তুকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, বোঝা গেল? তাই শিক্ষক যখন কিছু দিচ্ছে সেক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষকাৎ পুস্তকম নয়তি এই প্রয়োগ হবে না। ছাত্র শিক্ষকের থেকে বইটি নিচ্ছে, ছাত্র শিক্ষকাৎ পুস্তকম নয়তি, আসলে বস্তুতস্থ এই প্রয়োগটি হচ্ছে কি ভুল। এক্ষেত্রে কি হয়ে যায়, বাংলার আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে যায়। তা আমরা বাংলায় বলি ছেলেটি শিক্ষকের থেকে বইটি নিচ্ছে, তাই সংস্কৃতে নয়তি। এইরূপ হয় না, নয়তি মানে নিয়ে যাওয়া। যেমন হচ্ছে গিয়ে কুলি ভাঁড়টি নিয়ে যাচ্ছে, মা বালতিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে, জননী দ্রোণ্যা জলম নয়তি, বোঝা গেল? সেক্ষেত্রে নয়তি, নয়তি মানে নিয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে নয়তি নয়তির প্রয়োগ অর্থ করবে, বোঝা গেল? আর যদি যেমন শিক্ষক মহাশয় আমাকে কিছু দিচ্ছে, তাহলে ছাত্র শিক্ষকাৎ পুস্তকম গৃহ্ণাতি, গ্রহণ করছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার অথবা স্বীকরোতি, ক্রি ধাতুর আগে একটি সুই লাগিয়ে দিব, দন্তেশয় বয় দীর্ঘইকার। স্বীকরোতি কুরুতঃ কুর্বন্তি, স্বীকরোতি স্বীকুরুতঃ স্বীকুর্বন্তি, সুই লাগিয়ে দিলে অর্থাৎ সে সেটাকে করে। যেমন ছাত্র শিক্ষকাৎ পুস্তকম স্বীকরোতি, এই প্রয়োগটি করব, অথবা ছাত্র শিক্ষকাৎ পুস্তকম গৃহ্ণাতি, এই দুটি প্রয়োগ করতে পারি, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার স্যার ধাতুগুলো একটু আচ্ছা। লিখে দিলে ভালো হতো, লিখে দিলে আমরা করতে পারতাম আচ্ছা, শব্দগুলো। লিখে নিন। হচ্ছে গিয়ে নিং নিং প্রাপণে, যা রূপ কেমন চলে,
নয়তি, নয়তঃ, নয়ন্তি। বোঝা গেল? আর ক্রি ধাতু, ঠিক আছে, ক্রি ধাতুর সঙ্গে আমরা কি স্ত্রী লাগিয়ে দেবো, স্বীকরোতি, স্বীকরোতি, স্বীকুরুতঃ, স্বীকুর্বন্তি। স্বীকুর্বন্তি মানে গ্রহণ করা। আর একটিও কি আছে, গ্রহ ধাতু আমরা পড়েছিলাম, গৃহ্ণাতি, মনে পড়ছে? গৃহ্ণাতি, গৃহীতঃ, গৃহন্তি, তাই তো? অবগচ্ছতি? স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ। স্যার ভিত্তঃ ভারম বহতি আর হুম ভিত্তঃ ভারতি হুম একই। হ্যাঁ, ভারম নয়তি, ভারম বহতি, দুটোর অর্থ একই, নিয়ে যাচ্ছে, ভার বহন করছে, ভার নিয়ে যাচ্ছে। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলুন। যে আমরা যে অন্তস্থ ব আর বর্গীয় বয়ের যে ব্যবহার করছি, আমরা হুম পিবতিতে বর্গীয় ব লিখলাম, হুম আর বদতিতে অন্তস্থ ব লিখলাম। হুম তাহলে এই প্রয়োগটা আমরা যখন লিখবো, কোন জায়গায় কোনটা লিখবো তার কোনো মানে ব্যাখ্যা আছে স্যার? ব্যাখ্যা সেরূপ করে কিছু নেই। সাধারণত এই প্রয়োগগুলো আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে অভ্যেসের দ্বারা, প্র্যাকটিসের দ্বারা জানতে হবে। হুম এবার কি হয়, সংস্কৃতে কিছু কিছু বিশেষ স্থল আছে যেখানে ধরুন সন্ধির স্থল যদি থাকে, সন্ধির স্থলে আমরা সেখানে বুঝতে পারি কোথায় বর্গীয় পাওয়া হবে না অন্তস্থ পাওয়া হবে। যেমন ধরুন সন্ধিতে যেমন অনেক সময় ব্যাকরণে কি হয়, আহ ধাতু ডবল হয়ে যায়। আচ্ছা, যখনই ডবল হবে, ধাতু যদি মহাপ্রাণ বর্ণ থাকে, তখন সেখানে বকার আদেশ হবে, মহাপ্রাণ হবে। যেমন ভূ ধাতু, আমরা একটি দেখেছি ভি ধাতু, ভি ধাতু দেখেছি। এই হ্যাঁ, ধাতুর কি হয়, বিভেতি রূপ হয়। কি রূপ হয়? বিভেতি। বিভেতি। হুম এখানে ভিটা ডবল হয়ে যায়, যে প্রক্রিয়া করে ভকারের জায়গায় প্রথম মানে ভিটা ডবল হয়ে যাবে, মানে এখানে ভিটা দুটো হয়ে যাবে। যে ফার্স্ট যে ভি, সেই হ্যাঁ, ভিটাতে বকারের জায়গায় বকার আদেশ হবে। এবার আচ্ছা, ভকারটা প, ফ, ব, ভ, ম, তাহলে এটা হচ্ছে প বর্গীয় বর্ণ। তাই হ্যাঁ, ভকারের জায়গায় যদি আমি কারোর আদেশ করি, তাহলে আমি সেখানে বর্গীয় বয়েরই আদেশ করি। বুঝতে গেল? আচ্ছা, সেইরূপ কিছু কিছু এর ক্ষেত্রে বোঝা যায়। হুম আবার কিছু কিছু ধাতু আছে সংস্কৃতে, যেমন এখানে আমরা বিপতি বলছি না, ধাতুটা আছে পা। কি ধাতু? পা। পা বাহ, ধাতুর জায়গায় পিবটা আদেশ করা হয়। পা ধাতুর জায়গায় কি আদেশ করা হয়? পিবটা আদেশ ব, করা হয়। যেমন হচ্ছে আচ্ছা, গিয়ে ঠা ধাতু, কি ধাতু? তা, ঠা ধাতু, তার জায়গায় তিষ্ঠ আদেশ করা হয়। কি আদেশ করা হয়? তিষ্ঠ। হুম সেরূপ স্যার গম আদেশ ধাতু, মানে কি কি স্যার? ধাতু? হ্যাঁ, স্যার, আদেশ করা হয় মানে কি? মানে পায়ের জায়গায় পিব আদেশ হবে, অর্থাৎ আমরা পায়ের জায়গায় পিপ করে দিলে পাতি প্রয়োগ হয়ে যেত, পিব আদেশ করে দিলে পিবতি প্রয়োগ। আচ্ছা, বোঝা গেল? সংস্কৃতে ঠিক, কি হয়, আমরা এর আগের দিনও পড়েছিলাম যে শব্দের পরে কিছু বিভক্তি লাগিয়ে শব্দকে পদে পরিণত করা হয়, আর ধাতুর পরে কিছু বিভক্তি লাগিয়ে ধাতুকে পদে পরিণত করা হয়। ধাতুকে হ্যাঁ, যে পদে পরিণত করা হয় তাকে বলা হয় ক্রিয়াপদ, আর শব্দকে যে পদে পরিণত করা হয় তাকে বলা হয় নামপদ। নামপদ, বুঝা গেল? ঠিক আছে। স্যার ওটা একটু লিখে দেবেন, ওটা কি বলছেন? নামপদ। হ্যাঁ, 1 মিনিট। হ্যাঁ,
লিখে দিচ্ছি আমি। শব্দের পরে বিভক্তি লাগে। কি লাগে? বিভক্তি দিলে কি হয়? নামপদম। দেখা যাচ্ছে শব্দের পরে যে বিভক্তিগুলো লাগে তাকে বলা হয় সুব বিভক্তি। কি বিভক্তি বলা হয়? সুখ বিভক্তি। সুব বিভক্তি। আমরা এর আগেও মনে বলেছিলাম সু ঔজস অমৌট সস তাভ্যাম ভিস বলেছিলাম কি? না স্যার, ওদিকটা না হয়নি। স্যার। আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। সংস্কৃততে একটু আমাদের বলে দিতে হবে, সংস্কৃত হচ্ছে কি একটি ভাষা। ভাষার দ্বারা আমরা কি করি? ভাব প্রকাশ করি। ভাষার দ্বারা আমরা কি করি? ভাব প্রকাশ করি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রাণ আছে তাদেরকে প্রাণী বলা হয়। যাদের মধ্যে প্রাণ আছে তাকে কি বলা হয়? প্রাণী। প্রাণী শব্দ কিন্তু সংস্কৃত শব্দ। যেমন আমরা বলি না, যার গুণ আছে তাকে কি বলা হয়? গুণী। গুণী গুণী। যার গুণ আছে তাকে বলা হয় গুণী। যার দোষ আছে তাকে কি বলা হয়? দোষী। 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 সেরূপ যার হাত আছে তাকে কি বলা হয়? হস্তি। তো হবে না। হস্তি। যার হাত থাকে তাকে কি বলা হয়? হস্তি। হস্তি। হাতি, হাতির যে সুর সেটা তার হাতের কাজ করে না, এই কারণে হাতিকে হস্তি বলা হয়। হাতির যেটা সুর, দেখবেন ও কোনো কিছু খাবার খেলে ও সুর দিয়ে নিয়ে মুখে নেয়, তাই না? হ্যাঁ স্যার। সুর দিয়ে নিয়ে মুখে নেয় তো, তাই হাতির ওই সুরটাকে হাত হাত হিসাবে কল্পনা করা হয়, তাই হাতিকে হস্তি বলা হয়। যার মধ্যে প্রাণ থাকে তাকে কি বলা হয়? প্রাণী। এই সমস্ত শব্দ হচ্ছে কি গুণিন শব্দের মধ্যে। গুণ থাকলে গুণিন, গুণী গুণিনৌ গুণিনঃ, প্রাণী প্রাণিনৌ প্রাণিনঃ, হস্তি হস্তিনৌ হস্তিনঃ। এর উপরে তাদের রূপ চলে। যেমন আমরা পড়েছি রামঃ রামু রামাঃ, সেরূপ ওদেরও, ওরা হচ্ছে একটি ইন নকারান্ত শব্দ, ওদের রূপগুলি একটু আলাদা ছিল। তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রাণ আছে তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু ভাষা আছে। প্রত্যেক প্রাণীর কিছু না কিছু ভাষা আছে, কিন্তু কারোর ভাষা হচ্ছে কি ব্যক্ত আর কারোর ভাষা হচ্ছে কি অব্যক্ত। অব্যক্ত কথার অর্থ হচ্ছে কি সেই ভাষা আমরা বুঝতে পারি না, অর্থাৎ অব্যক্ত, বোঝা যায় না। আর কিছু ভাষা হচ্ছে ব্যক্ত, যেটি বোঝা যায়। বোঝা গেল? যেমন আমি যদি বলি পাখিদের, পশু পাখি, যেমন আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো। আমরা যখন আমাদের বাড়িতে কোনো একটি জায়গায় কোনো কিছু খাবার যদি পড়ে থাকে, আমরা অনেক সময় দেখতে পাই একটাই পিঁপড়ে দেখে গেল, তারপরে কতগুলি পিঁপড়া এসে সেই খাবারগুলিকে নিয়ে যায়, যায় কি না? কিন্তু ওই পিঁপড়াটা কিভাবে খবরটি দিল, ও কি বললো অন্য পিঁপড়াদেরকে, আমরা কি কেউ বুঝতে পারি? পারি না। প্রত্যেক পাখি তাদের কষ্ট ইত্যাদি কিছু না কিছু ওদের ভাষার দ্বারা ওরা ওটাকে প্রকাশ করে। তাই ওদের ভাষা হচ্ছে কি অব্যক্ত ভাষা, কিন্তু মানুষের যে ভাষা হচ্ছে কি ব্যক্ত ভাষা। তো ভাষাতে দুটি জিনিস থাকে। প্রত্যেক ভাষাতে দুটি জিনিস হচ্ছে অবশ্যই থাকবে। একটা হচ্ছে কি কি থাকবে? নামপদ, আর একটি কি? ক্রিয়াপদ। নামপদ থাকবে আর কি থাকবে? ক্রিয়াপদ থাকবে। প্রত্যেক ভাষাতে দুটি জিনিস থাকে অবশ্যই, একটা হচ্ছে নামপদ, একটি হচ্ছে কি ক্রিয়াপদ। বোঝা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আমরা হ্যাঁ স্যার। আমরা বাংলাতে কি করি? বাংলায় কি করি? কতগুলি শব্দ বসিয়ে, কতগুলি বর্ণ বসিয়ে একটি অর্থপূর্ণ শব্দের গঠন করি। কতগুলি বর্ণ বসিয়ে একটি অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন করছি। যেমন আমি যদি বলি মা, ম আর আ বসিয়ে আমরা বাংলাতে কি গঠন করছি? মা। তাহলে ম একটি বর্ণ, আ একটি বর্ণ, কতগুলি বর্ণ বসিয়ে আমরা একটি অর্থপূর্ণ কি শব্দ গঠন করলাম? মা শব্দ গঠন করলাম। বললাম তো? যেমন হ্যাঁ। যেমন দেখি র যোগ আ যোগ ম যোগ অ। এই র বর্ণ, আ বর্ণ, ম বর্ণ, অবর্ণ যোগে আমি কি শব্দ গঠন করলাম?
রাম শব্দ গঠন রাম রাম। রাম শব্দ গঠন করলাম। এবার এটাই, এই রাম শব্দ কিন্তু আমি বাংলাতে প্রয়োগ করতে পারবো। রাম যাচ্ছে, রাম খাচ্ছে, রাম ঘুমাচ্ছে, আমরা এই রাম শব্দের প্রয়োগ করি কিনা? করি তো। হুম, হুম, দেখুন হ্যাঁ। এবার বাংলাতেও কিন্তু আমরা বিভক্তি লাগাই। যেমন রাম খাচ্ছে, রামকে দাও, রামের দ্বারা করা হচ্ছে, আমি রামের থেকে নিচ্ছি, রামের থেকে নিচ্ছি। অথবা তারপরে আমি রামের বই, রামেতে আমার শ্রদ্ধা। তাহলে এই যে রামকে, রামের দ্বারা, রামের জন্য, রামের থেকে, এই যে থেকে, রামকে, কে, দ্বারা, জন্য, থেকে, রামের, এর, রামে, এ ইত্যাদি কি লাগিয়েছি আমি? সেখানে কি লাগিয়েছি? শব্দের বিভক্তি। পরে ওগুলোকে আমরা কি বলতে পারি? বিভক্তি। অর্থাৎ যেটা লেগে আমরা কি বলি? ওটাকে কারক বিভক্তি বলা হয়। ওটা কারক এক একটি, তাই না? হুম, হুম, সেরূপ কারক। সংস্কৃততে কি হয়, যেমন রামকে, এই দুটো অর্থে সংস্কৃততে প্রয়োগ হচ্ছে রামম। বোঝা গেছে? হ্যালো। স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না কিছু। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। হুম, তাহলে যেমন আমরা সংস্কৃতে, বাংলাতে বলছি রামকে, সংস্কৃতে বলছি রামম। আমরা বাংলাতে বলছি রামের দ্বারা, সংস্কৃতে বলছি রামেণ। আমরা বাংলাতে বলছি রামের জন্য, সংস্কৃত বলছে রামায়। আমরা বাংলাতে বলছি রামের থেকে, সংস্কৃত বলছে রামাৎ। আমরা বাংলায় বলছি রামের, সংস্কৃত বলছে রামস্য। আমরা বাংলায় বলছি রামেতে, সংস্কৃত বলছে রামে। এরূপ প্রয়োগ হচ্ছে। তাহলে এই প্রয়োগগুলি কেমন করে হচ্ছে? সংস্কৃততে কি হয়, এই যে কতগুলি বর্ণ বসিয়ে আমি একটি অর্থপূর্ণ শব্দের গঠন করলাম, এই অর্থপূর্ণ শব্দের পরে আমরা কিছু বিভক্তি লাগাবো। কি লাগাবো? বিভক্তি। অর্থপূর্ণ শব্দের পরে বিভক্তি লাগিয়ে আমরা কি গঠন করি? পদ গঠন করি। কিসের গঠন করি? পদ। তাহলে বিভক্তি জিনিসটা কি? বিভক্তি জিনিসটা বলতে আমরা সোজাভাবে যদি বলি, বিভক্তি হচ্ছে কি আমাদের জামার সুতোর মতো, জামার সুতোর মতো। অর্থাৎ সুতো যদি না থাকে জামার অস্তিত্ব থাকবে? জামা থাকবে? না স্যার। থাকবে না না। স্যার। তাহলে ওই শব্দের পরে, শব্দের সুতো হচ্ছে গিয়ে ওই বিভক্তি। বিভক্তিগুলোকে লাগিয়ে দিলে আমরা শব্দকে পদে পরিণত করে দিচ্ছি। যেমন সুতোগুলোকে একটি নির্দিষ্ট, তাকে নির্দিষ্ট অবস্থানে যদি আমি তাকে রাখি, তখন কি হয়? সেটি একটি জামার আকার নেয়। সেরূপ রামের পরে, শব্দের পরে আমি যদি বিভক্তি লাগিয়ে দিই, তাহলে তখন সেটি কি হয়? পদে গঠিত হয়। এবার আমরা জানি বিভিন্ন শব্দ বললাম, শব্দের যে রূপগুলো দেখে আমরা সেখানে কি দেখেছি? সাতটা বিভক্তি হয়, তাই না? কটি বিভক্তি? প্রথমা, দ্বিতীয়া, তারপরে কি হয়? তৃতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, চতুর্থী, পঞ্চমী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, আর কি? সপ্তমী, সম্বোধন। সপ্তমী, তাই তো? সম্বোধনটা প্রথমার মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, সম্বোধনটা প্রথমার মধ্যেই পড়ে। তাহলে সাধারণত কয়টা বিভক্তি আছে? সাতটা বিভক্তি, তাই তো? হ্যাঁ, এবং বচন কটি? তিনটি বচন। কটি বচন? তিনটি। তিনটি বচন। কি কি? একবচনম, দ্বিবচনম, বহুবচনম। বহুবচন। বহুবচন, এক বচন, দ্বিবচন, আর কি? বহুবচন। বহুবচন। এবার
তাহলে তাহলে শব্দের যে রূপ, শব্দের পরে বিভক্তি লাগিয়ে যে পদ গঠন করা হয়, সেই শব্দের বিভক্তি তাহলে কটা হবে? 21টা। কটা বিভক্তি হবে? 21টা। 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 তাহলে 21টা, তাহলে বিভক্তি কি কি? এক হচ্ছে সু, তারপরে ঔ, তারপরে যস, অম, ঔ, সৎ, তারপরে তা, ঝাম, ঝিস, গে, ঝাম, ঝাস, ঝাঁসি, ঝাম, ঝাঁস। হ্যাঁ, দেখুন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে 7টা বিভক্তিতে এবং 3টে বচনে, তাহলে কটা বিভক্তি হলো টোটাল? 21টা, তাই তো? 21টা। সু ঔ যস, আম ঔ সস, তাপ ঝাম ঝিস, ইয়ে ভ্যাম ঝস, ঞসিত ঝাম ঝস, ঞস ও স্থান, ই ও সু। ঠিক আছে। এবার যেমন রাম শব্দের পরে সু লাগিয়ে দিলে কি বিভক্তি, কি রূপ হচ্ছে? রাম। অর্থাৎ বিভক্তি গুলো লাগিয়ে দেওয়ার পরে সেখানে বিভিন্ন সূত্রের দ্বারা তাকে কি করা হয়? মডিফাই করে একটা রূপ দেওয়া হয়। বোঝা গেল? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হুম হুম হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে একটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এই বিভক্তি কি সর্বত্র সমান নাকি আলাদা? যেহেতু রূপের আমরা আলাদা দেখতে পাই, তা না? রামঃ রামু, রামাহ, ফুলম ফলে ফলানি, লতা লতে লতাহ, নদী নদ্যৌ নদ্যঃ। 4টে শব্দ বললাম, 4টে শব্দতে রূপ আলাদা কিনা? হ্যাঁ স্যার। সব আলাদা স্যার। তাহলে কি বিভক্তিগুলো আলাদা হবে? না, বিভক্তি সর্বত্র সমান। যেমন আমরা প্রত্যেকে জামা পরেছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জামাতে সুতোটা কমন কিনা? সুতোটা কমন তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। কিন্তু জামার রং, জামার ধরন প্রত্যেকটা আলাদা কিনা? হ্যাঁ স্যার। আলাদা তো প্রত্যেকের, হুম, আলাদা কিনা? আলাদা। হুম, তাহলে কিন্তু সেরূপই প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে বিভক্তি একই, সুতোর মতো, কিন্তু তাদের রূপ আলাদা হবে। কারণ কি? সেখানে বিভিন্ন মডিফাই করে বিভিন্ন সূত্র লাগিয়ে ওটা রূপ দেওয়া হয়। কারণ একটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে, ব্যাকরণ কিন্তু প্রয়োগ থেকে ব্যাকরণ এসছে, ব্যাকরণ থেকে কিন্তু প্রয়োগ আসেনি। বোঝা গেল? ব্যাকরণ কখন করে? ব্যাকরণ আসে অনুশাসন করতে। অনুশাসন, অনুশাসন মানে কি? অনুশাসন মানে এটা উচিত, এটা অনুচিত, এটা যে শেখায় সেইটা অনুশাসন করে। আমাদের বাড়িতে বাবা মায়েরা সন্তানদেরকে কি করেন? অনুশাসন করেন। বাবা মা সন্তানদেরকে অনুশাসন করেন মানে কি করেন? মানে তোমার এটা করা উচিত, তোমার এটা করা অনুচিত, এটা শেখান। সেরূপ ব্যাকরণও কি শেখায় আমাদেরকে? যে এই শব্দটা ব্যবহার করা উচিত, এই শব্দটি ব্যবহার করা অনুচিত। এটা আমাদের কে শেখায়? ব্যাকরণ শেখায়। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে স্যার সব। আমাদের এই 21টা বিভক্তি মনে রাখার কোনো কি দরকার আছে? হ্যাঁ, মনে রাখতে পারেন। কেউ আপনাকে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করলো রামেণ, এখানে কি বিভক্তি আছে? হ্যাঁ, না তাহলে ওগুলো কি তো হবে? শব্দরূপে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, এগুলো তো শব্দরূপে আসছে, শব্দরূপে আসছে। বিভক্তি, শব্দরূপে আসছে। হ্যাঁ, এখানে বিভক্তিগুলো জানার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু কেমন করে সেটাই। আসে তাই আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম। আচ্ছা, হুম মানে এখান থেকে এই যে তৃতীয়া বিভক্তিতে টা আছে, তা ওটা হ্যাঁ কি রামের যে তৃতীয়া বিভক্তিতে রামের ন হলো, কিভাবে হ্যাঁ হলো সেটা তো আমাদের পড়ার মধ্যে নেই। হ্যাঁ, না পড়ার মধ্যে তাহলে নেই। এটাকে এই এখানে টা আমাকে মনে রেখে কোনো লাভ হবে না। না, লাভ হবে না, কিন্তু বলে দিলাম জানার জন্য যে এখানে এই বিভক্তিগুলো হয়।
তা ইয়াসি ইয়াসাম ইনাত স্যাহা বলে একটা আচ্ছা সূত্র আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। টাইয়ের ও জায়গায় ইনা আদেশ হয়ে যায়। যেমন ধরুন একটি রূপ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। রাম শব্দ আছে, তাই তো? হ্যাঁ রাম শব্দ, হ্যাঁ তারপরে তা বিভক্তি হলো। এবার ঠিক। এবার রাম শব্দের পরে টায়ের স্থানে ইন আদেশ হবে। টায়ের স্থানে কি আদেশ হবে? ইন। ইন। তা আচ্ছা ইয়াসি ইয়াসাম ইনাত স্যাহা। একটি সূত্র আছে। টায়ের জায়গায় ইন। আদেশ কথার অর্থ হচ্ছে কি, আদেশ কি করে একজনকে সরিয়ে দিয়ে অপরজনকে বসিয়ে দেয়। বোঝা আচ্ছা গেল? আদেশ আচ্ছা কি করে একজনকে সরিয়ে অপরজনকে বসায়। অর্থাৎ এই যে সূত্রটা করে দিল, সেই সূত্রগুলো টায়ের জায়গায় ইনা হবে। মানে কি, তাকে চলে যেতে হবে, সেখানে ইনকে বসতে হবে। বোঝা গেছে? ঠিক। তাহলে কি থাকলো? রাম যোগ ইন থাকলো। থাকলো তো? হ্যাঁ স্যার। এবার আচ্ছা রামতে কি আছে? অকার আছে। হ্যাঁ অকার আর অকার আছে। ইকারের মধ্যে সন্ধি করলে কি হয়? কি করলে একার হয়? হ্যাঁ একার হয়। তাহলে কি হবে? রা মে ন, দন্তে ন থাকলো, সেখানে হ্যাঁ একটি সূত্র আছে সূত্র বলে একটি হ্যাঁ সূত্র আছে। সেই সূত্রের দ্বারা দন্তের নটা মূর্ধন্য হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? মধ্যাহ্ন হয়ে যাবে। মূর্ধন্য দিলে রামে না রূপ হয়ে গেল। হ্যাঁ হুম ঠিক স্যার ঠিক। সেরকম রাম যোগ ভ্যাম লাগিয়ে দিলে রামা ভ্যাম রূপ হচ্ছে। হুম যেমন স্যার এটা আমরা আকার দেখি, আকার আকারটা কি করে আসছে স্যার? রামা ওখানে একটি সূত্র, রামা। ওখানে 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 একটি সূত্র, অত দীর্ঘ ন্যায় বলে একটি আচ্ছা সূত্র আছে। ওর প্রত্যেকটাতেই দ্বারা সূত্র ছাড়া ছাড়া হবে না। হ্যাঁ প্রত্যেকটাতেই একটা একটা করে সূত্র আছে। হ্যাঁ প্রত্যেকটার জন্য বিভিন্ন রূপ আছে, বিভিন্ন সূত্র আছে। যেমন ভিসের জায়গায় অত ভিসা ইয়াইস বলে একটি সূত্র আছে। অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দে অকারান্ত শব্দ হবে, তাদের ভিসের জায়গায় ওই আদেশ হয়ে যাবে। যেমন আমি একটা যদি উদাহরণ দিই, রাম শব্দ আছে, তাই তো? রাম রাম শব্দ আছে, ভিস আছে, তাই তো? ভিস। এবার রাম শব্দের পরে ভিসের জায়গায় ওই আদেশ হবে। কি আদেশ হবে? ওই সবে ওই ওই আদেশ হবে। ওই এবার অকার আর ঐকারের মধ্যে সন্ধি করলে কি হয়ে যায়? ঐকার হয়ে যায়। তাহলে কি হয়? রামইস থাকলো, তো দন্তেশটা কি হয়ে যাবে? বিসর্গ হয়ে যাবে। সংস্কৃতে কি হয়? দন্তেশগুলো বিসর্গ হয়ে যায়। দন্তেশগুলো কি হয়ে যায়? বিসর্গ। বিসর্গ হয়ে যায়। কিন্তু এই যে রামান হচ্ছে, তাহলে কি করে, তাই না? আমরা বলতে পারি সসের স্থানে একটি নকারের আদেশ হয়। কিন্তু যেমন সকার দেখুন, রামহ রাম রামাহা, এখানে সকার ছিল বলে বিসর্গ হয়েছে। যেমন আমরা ভ্যস দেখুন, রামে ফ্যাহ বিসর্গ হয় কি না? হয়তো এখানে কি হয়ে যায়? অন্তে যদি দন্তেশয় হলন্ত থাকে, দন্তেশয় হসন্ত থাকে, তাহলে সেখানে দন্তেশগুলো কি হয়ে যায়? বিসর্গ হয়ে যায় সংস্কৃতে সাধারণত। হ্যাঁ এবার এই যে 21টি বিভক্তিকে, এই 21টি বিভক্তির একটি ছোট্ট নাম আছে, সেটা তাকে বলা হয় সুখ। কি বলা হয়? সুখ। যেমন হচ্ছে গিয়ে সু প্রথমে আছে, প্রথমে কি আছে? সু। অন্তে কি আছে? প। প। সু আর প কে নিয়ে কি হবে? সুখ। তাই তো? এবার তাহলে সুখ মানে কতজনের গ্রহণ হলো? 21টির গ্রহণ হলো। হলো কি না? 21টার গ্রহণ হলো। এই কারণে রাম যোগ এই যে রাম রাম শব্দ সু, এই যে রাম হলো, একে একটা নাম দেওয়া হয়, একে বলা হয় সুবন্ত। কি বলা হয়? সুবন্ত। সুবন্ত মানে কি? অন্ত মানে শেষ। সুখ যার অন্তে আছে তাকে কি বলা হয়? সুবন্ত। এবার দেখুন, রাম শব্দের পরে যে সুটা আছে, সেটা সুখ বিভক্তি কিনা?
সুপ তো, অর্থাৎ সু ও জেউসের সু থেকে শুরু করে পয় পর্যন্তকে সুপ বলা হয়। তাহলে সুপ। এই যে সু, এই সুটাও সুপের মধ্যে পড়ে কিনা? হ্যাঁ আমরা বলি ভারতীয় ক্রিকেট দল, যদি আমি বলি হার্দিক বা রোহিত বা বিরাট, আমি যার নাম বলি না কেন, তাদের দ্বারাও ভারতেরই গ্রহণ হয় কিনা? হুম, গ্রহণ হচ্ছে। তাহলে হুম, তাদের একটি সমষ্টিগত নাম হচ্ছে ভারতীয় দল, তাই তো? ভারতীয় দল। সেইরূপই এখানেও এদের সমষ্টির নাম হচ্ছে সুপ। তাদের মধ্যে এক একটি যে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল যেগুলি তাদেরও তাহলে কি হচ্ছে, সুপের মধ্যে অন্তর্ভাব হচ্ছে, হচ্ছে তো? তাই হুম, এই যে রাম আর সু নিচে দাঁড়িয়ে হলো রাম এরা হচ্ছে গিয়ে সুবন্ত পদ। তাই যত শব্দরূপ দেখতে পাই আমরা, তাদেরকে কি বলা হয়? সুবন্ত বলা হয়। কি বলা হয়? সুবন্ত। সুবন্ত। সংস্কৃত ভাষায় তাদেরকে সুবন্ত পদ বলা হয়। বোঝা গেল? হুম, তো। এটা গেল শব্দরূপের বিষয়ে। আবার ধাতুরূপের বিষয়ে কি হয়? ধাতুর পরে কি হয়? যেমন ধাতু থাকছে, গম ধাতু, কি ধাতু আছে? গম ধাতু। গম। তারপরে বিভক্তি লাগে। কি লাগে? বিভক্তি। বিভক্তি। যে বিভক্তিগুলোকে বলা হয় তিন বিভক্তি। কি বিভক্তি? তিন। তিন। তিন বলতে কি আমরা জানি সংস্কৃততে। হ্যাঁ, কিছু বলছেন অর্পিতাজি? হ্যালো? হ্যাঁ, স্যার ইকো হচ্ছে, ইকো। ইকো হচ্ছে। তিন বিভক্তি আছে না, এর আগের দিন সৌরভ স্যার দেখিয়েছেন আমাদের। তিন বিভক্তি সৌরভ স্যার পড়িয়েছেন তো? প্রথম নটা পরস্ময়ী পদে, পরের নটা আত্মনের পদে দেখিয়েছেন 18টা ওটা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে তিন হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের ধাতুদের স্বরূপ দু রকমের হয়। একটা হচ্ছে পরস্মৈপদী, একটা হচ্ছে গিয়ে আত্মনেপদী। যেমন আমরা পঠতি, গচ্ছতি, বদতি, নমতি ইত্যাদি হচ্ছে গিয়ে পরস্মৈপদী ধাতু। কি ধাতু? পরস্মৈপদী। আর হচ্ছে গিয়ে সেবতে, বর্ধতে, এ ধতে, এগুলি হচ্ছে গিয়ে আত্মনেপদী ধাতু। এগুলি কি ধাতু? আত্মনেপদী। আত্মনেপদী। এবার পরস্মৈপদীতে কটি রূপ হয়? 9টা। যে ধাতুগুলিতে, ক্রিয়াপদগুলিতে কি হয়? 3টে পুরুষ, প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, তিনটে বচন। উত্তম পুরুষ। আর কি থাকে? একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। আর চালে দু প্রকার আছে, এক প্রকার হচ্ছে পরস্মৈপদী, এক প্রকার হচ্ছে গিয়ে আত্মনেপদী। আত্মনেপদী। এবার পরস্মৈপদীতে 9টা, আত্মনেপদীতে 9টা, তাহলে 9 9 কত হয়? 18টা। 18। 18টা বিভক্তিকে আমরা শুধু তিন বলি। তাহলে তি, তিত, তৎ, ই, তিত, থৎ, থ, মিত, বৎ, মৎ, ত, আতাম, ঝ, পাতাম ঝ। আত, আতাম, ওম, হম। ঈদ, বহি, মহি। এখানে দেখুন কি দিয়ে শুরু, কি দিয়ে শুরু, কি দিয়ে শুরু, হ্যাঁ। ন দিয়ে শেষ, আর তাই তো? ম দিয়ে শেষ। কি আর ন দিয়ে শেষ, তাই কি বলা হয়? তিন বলা হয়। কি বলা হয়? তিন। তিন। এবার তিন। এখানে নটা নটা করে পেজ, অর্থাৎ তিন প্লাস জি, এটা হচ্ছে কি একটা, তিন প্লাস জি। তবে ত আকাম ঝ একটি পুরুষ, নাম আকাম ঝ একটি মহিলা। তাহলে এখানে এটা হচ্ছে কি পরস্মৈপদী। এটা কোন পদে হয়? পরস্মৈপদী। পরস্মৈপদীর বিভক্তি। আর এগুলি হচ্ছে কি আত্মনেপদী। আত্মনেপদী বিভক্তি। বোঝা গেছে? হুম। তাহলে এদেরকে বলা হয় তিন। বোঝা গেল? সেটা যেটা আদেশ বললাম, আদেশ একটু আগে আমি বলছিলাম না, কেউ একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন
যে আদেশটা তাহলে কি জিনিস? হ্যাঁ, পায়ের জায়গায় পিব আদেশ হয়ে যায়, পাঁচ জায়গায় পিব আদেশ হবে, তাহলে কি হবে? পিপ যোগ পিপ কি হবে? পিবতি। পিপ যোগ পিপ কি হবে? বিভূতি। পিবতি। খাওয়ার জায়গায় তিষ্ঠ আদেশ হয়ে যায়। তিষ্ঠতি। গম জায়গায় গচ্ছ, গচ্ছতি। আমরা দৃশ ধাতু কি হয়? দৃশ ধাতু, তার জায়গায় আদেশ হয়ে যায় পশ্য। কি আদেশ হয়ে যায়? পশ্য। পশ্য। দৃশ যোগ তি পশ্যতি। বোঝা গেছে? হুম। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হুম, দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, হুম। তাহলে পিবতি পিবতু, নয়তি নয়তু, পশ্যতি পশ্যতু, পশ্যতু স্থাপয়তি স্থাপয়তু উত্তিষ্ঠতি উত্তিষ্ঠতু উত্তিষ্ঠতু, উপবিশতি উপবিশতু উপবিশতু, উপবিশতু, বাদয়তি বাদয়তু, বাদয়তি বাদয়তু, চর্চয়তি চর্চয়তু চর্চয়তু, চর্চয়তি সরতু, চর্চয়তি চর্চয়তু, সঞ্চরতি সঞ্চরতু, সঞ্চরতু, আনয়তি আনয়তু, সঞ্চরতু। সঞ্চরতি মানে কি স্যার? সঞ্চরিত মানে সঞ্চরণ করে বেড়ানো, ঘুরে বেড়ানো। ঘুরে বেড়ানো। আচ্ছা। তাহলে সঞ্চরতি সঞ্চরতু, আনয়তি আনয়তু, আনয়তু, ধ্যায়তি ধ্যায়তু, নমতি নমতু, স্যার ধ্যায়তির অর্থ কি স্যার? পিবতি। হ্যাঁ? ধ্যায়তি অর্থ কি স্যার? ধ্যায়তি মানে ধ্যান করছে। ও, ধ্যান করাটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো এখানে একটা মাইক নিয়ে এসছে, আওয়াজ হচ্ছে, একটা মিনিট। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না? আওয়াজ যাচ্ছে? একটু আওয়াজ আছে স্যার, অল্প। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার এখন। যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আনয়তি
आनयतु ध्यायति ध्यायतु ध्यायति মানে ধ্যান করছে नमति नमतु पिबति পিবতু पिबतु त्यजति त्यजतু त्यजतु हाँ जल्पति জলপতু জলপতি মানে জল্পতি মানে জল্পনা করা हसति তো हसतु स्मरति স্মরতু মরতু स्मरतु निन्दति নিন্দতু निन्दतु स्थापयतु মানে কি স্থাপন করা রাখো স্থাপয়তু মানে রাখো উত্তিষ্ঠতু মানে উঠাও ওঠো ওঠো আমরা একটি খুব প্রসিদ্ধ প্রয়োগ জানি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত তাই তো হ্যাঁ উত্তিষ্ঠত এখানে কর্তা কে কর্তা আছে তম ত্বম তোমরা স্যার তোমরা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত হুম উত্তিষ্ঠত রূপটা কোথাকার রূপটা দ্বিবচন উত্তিষ্ঠতু উত্তিষ্ঠতাম মধ্যম পুরুষের স্যার মধ্যম পুরুষের বহুবচন। হ্যাঁ মধ্যম পুরুষের বহুবচন উত্তিষ্ঠতু উত্তিষ্ঠতাম উত্তিষ্ঠন্তু উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠতম উত্তিষ্ঠত তাই তো হ্যাঁ স্যার হুম সত্যম বদ ধর্মম চর এখানে কর্তাকে ইয়ম তোমরা ইয়ম। স্যার তোমরা ইয়ম তিয়ম ত্বম ত্বম তিয়ম ত্বম যেমন সত্যম বদ বদতু বদ। বদতাম বদন্তু পদ বদ মধ্যম ধর্মম পুরুষ চর একবচন চর মানে ধর্ম আচরণ করো চর ধাতু এখানে আচরণ আচরণ করার করা। অর্থ প্রয়োগ হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার চরতু চরতাম চরন্তু চরন্তু তারপরে চর 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 চরতম 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 বোঝা গেল ঠিক আছে সহ সম্পাদয়তি সে সম্পাদনা করছে ত্বম হুম, সম্পাদয় তুমি সম্পাদনা করো করো সহ করো। ত্যজতি ত্বম পেঁয়াজ তম ত্যজ ত্যজ সহ ত্যজতি ত্বম ত্যজ সহ ধরতি ত্বম ধর সহ আনয়তি ত্বম আনয় আনয় সহ পাঠয়তি ত্বম পাঠয় তৌ সম্পাদয়তঃ যুবাম সম্পাদয়তম তারা দুজনে সম্পাদনা করছে তোমরা দুজনে সম্পাদনা করো করো। তৌ ক্রীড়তঃ যুবাম ক্রীড়তম 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 যুবাম ক্রীড়তম তৌ নমতঃ যুবাম নমতম নমতম যুবাম নমতম তৌ গণয়তঃ युवं गणयतम् স্যার গণয়ত মানে গণনা করা হ্যাঁ হ্যাঁ তৌ গণয়ত মানে হচ্ছে তারা দুজনে গণনা করছে আচ্ছা युवां गणयत মানে তোমরা দুজনে গণনা করো তৌ চালয়তঃ তারা দুজনে চালাচ্ছে युवां चालयतम् চালয়ত চালয়তম ते সম্পাদয়ন্তি यूयं সম্পাদয়ত दयतम् দয়ত
ते त्यजन्ति यूयं ত্যাযত যত ते त्यजत पाठयन्ति यूयं পাঠয়ত पाठयत ते स्मरन्ति यूयं স্মরত মরত स्मरत जल्पन्ति यूयं জল্পত জলপাত ते पश्यन्ति यूयं পশ্যত পশ্যত স্যার অহম গচ্ছামি আর অহম গচ্ছানি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? अहम गच्छामि মানে আমি যাচ্ছি, अहम गच्छामि মানে আমি কি যাব, আচ্ছা বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা। ও হ্যাঁ স্যার। अहम पश्यामि মানে আমি দেখছি, अहम पश्यामि মানে কি আমি কি আমি দেখবো? কি দেখবো? আমি কি দেখবো, অর্থাৎ আমার কি দেখা উচিত, এই অর্থে। আচ্ছা এই পরিশীলয়ামি কথাটা মানে কি? হ্যাঁ বলুন। পরিশীলয়ামি, পরিশীলন করা বলি না আমরা বাংলাতে। পরিশীলন মার্জিত ভাব, পরিশীলিত মানে মার্জিত। পরিশীলন করা মানে মার্জনা করা, মানে দেখা, পরিশীলন চেক করা। শিক্ষকः স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? উত্তরপত্রম পরিশীলয়তি। শিক্ষকः উত্তরপত্রম পরিশীলয়তি। শিক্ষক উত্তরপত্র পরিশীলন করছেন। পরিশীলন করা, ভুল ত্রুটি দেখা ইত্যাদি আর কি। বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সেরূপ সংস্কৃততে, বাংলাতে স্যার, আমি আমরা একটু আমরা জিজ্ঞেস বাংলাতে করছি। পরিশীলন কথাটা প্রয়োগ করি কিনা? করি স্যার, তো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। স্যার স্যার বলছি যে বাংলাতে যেমন একটি বাক্য এরকম, তুমি তুমি কি খেয়েছো, মানে তোমার কি খাওয়া হয়েছে এই অর্থে প্রশ্নটা হচ্ছে। আর তুমি কি খেয়েছো, এটা কিন্তু বানান ভেদ আছে, আমি লক্ষ্য করেছি। মানে একটা শেষের বাক্যটায় কয় দীর্ঘই আর প্রথমটা হচ্ছে কয় হর্ষই। এবার এটা কি বাংলাতে যেমন ভেদ আছে, ইংরেজিতেও ভেদ আছে, এটা কি সংস্কৃতেও ভেদ আছে, না এটাকে অন্যভাবে? না, যেমন আগের দিন আপনাকে জিজ্ঞেস সংস্কৃততে করছিলাম, আপনি বললেন আমি যাই, আমি যাচ্ছি, এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা সিম্পল প্রেজেন্ট একই রকম, এটাও কি আলাদা নাকি একই? আমি যাই আর আমি যাচ্ছি এই অর্থে দুটো অর্থেই লট লকারের প্রয়োগ হয় বর্তমানে। বর্তমানে হ্যাঁ সিম্পল প্রেজেন্টে হয় বলছিলেন। তো এই বাক্যটা যেটা আজকে জিজ্ঞেস করছি, এটা কি দুটো ভেদ আছে? আর একবার ভেদ দুটো তো বাক্য হওয়ারই বলুন। কথা। তুমি কি খেয়েছো, তুমি কি খেয়েছো, তুমি কি এই খেয়েছো বাক্য আর দুটো তুমি তো কি খেয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটা কিন্তু বানানটা আমি লক্ষ্য করেছি, বাংলাতে একটা বানান কিন্তু কয় হর্ষইকার এখানে আর একটা এখানে বানান হচ্ছে দেখুন কয় দুটো দীর্ঘইকার। বাক্যের মধ্যে কিন্তু ভেদ আছে। তুমি তুমি ভেদ তো আছে। তুমি কি খেয়েছো মানে কি তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে, তাই তো? তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। আর তুমি কি খেয়েছো মানে কি মানে তুমি আজ কি কি দিয়ে জিনিস খেলে, খেয়েছো? এই অর্থে, তাই তো? হ্যাঁ 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 একদম। সেখানে প্রশ্নের ধরনটা একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ, প্রশ্নের ধরন আলাদা, বানান ভেদও তো আছে, বানানও আলাদা। হ্যাঁ, বাংলায় সংস্কৃততে বানান আলাদা হবে না, কি এই অর্থে কিম এই কথার প্রয়োগ হয়। এবার সেখানে প্রশ্নের ধরনটা একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ, এটা ইমপ্রেশন দিয়ে বলতে হবে, যে বলবার ভঙ্গিমাটা, জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিমাটা, যাতে বোঝা যায় যে ওটা প্রশ্ন দুটো আলাদা। যেমন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, বাংলা আর সংস্কৃত কিন্তু খুব কাছাকাছি। আমরা বাংলায় বলি পরিবহন সংস্থা, বলি তো
পরিবহন, এটা কিন্তু সংস্কৃত হ্যাঁ শব্দ স্যার। থেকে এসেছে। যেমন হচ্ছে সংস্কৃত একটি প্রয়োগ আছে পরিতহ। কি প্রয়োগ? পরিতহ। পরিতহ মানে কি? চারদিকে। পরিতহ মানে কি? চারিদিক। পরিতহ বহতি মানে চারদিকে যে বয়ে সে হচ্ছে পরিবহন। বহনম, আমরা গমকে গমনম, খাদতিকে খাদনম পড়েছি। হ্যাঁ স্যার, হুম, লিউট প্রত্যয় আনতেও। লিখতি লিখতি লেখনম করতি। তাহলে পরিতহ বহতি অর্থাৎ চারিদিকে যে বয়ে নিয়ে যায় সে হচ্ছে পরিবহন। আমরা যানবাহন বলি, তাই তো? যানবাহন বলি তো। যানবাহন কথাটিও কিন্তু সংস্কৃত শব্দই। ইয়ানম, ইয়াতি ইতি যানম, যে যায় সে হচ্ছে যানম। লিউট প্রত্যয়, ইয়া ধাতু আছে তার সঙ্গে লিউট প্রত্যয় হয়ে যানম কথাটি হয়। আর যে বাহনম, যে বাহায়তি অর্থাৎ যে বয়ে নিয়ে যায় সে হচ্ছে বাহন। আমরা বলি না বাংলায় বাহন কথাটা বলি তো, দেবী দুর্গার বাহন। দুর্গার বাহন মানে কি? দুর্গাকে যিনি বয়ে নিয়ে যান। শিবের বাহন মানে কি? শিবকে যিনি বয়ে নিয়ে যান, তাই তো? তা যানবাহন, যে ইয়াতি ইতি যানম, বাহায়তি ইতি বাহনম। যানবাহন। আমরা পরিভ্রমণ বলি, পরিভ্রমণ বলি তো। সেখানেও পরি মানে পরিতহ ভ্রমণম, অর্থাৎ চারদিকে ঘুরে বেড়ানো। ভ্রমতি ইতি ভ্রমণম, পরিভ্রমণম। অনেক শব্দ বাংলায় প্রচুর শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত শিখতে গেলে আমাদের বাঙালিদের ভোকাবুলারির প্রয়োজন হবে না। আমাদের কাছে প্রচুর শব্দ আছে যেগুলি সংস্কৃততেই প্রয়োগ আছে। বোঝা গেল? হুম। হ্যালো। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেল। স্যার আমি কি খাবো আর আমি কি খাবো দুটোর স্যার সংস্কৃত কি হবে স্যার? আমি আমি কি খাবো? হুম। অহং খাদানি। হ্যাঁ আর স্যার। আমি কি খাবো? অহং কিম খাদিষ্যামি। আচ্ছা। একটা হচ্ছে কি আমি কি খাবো মানে কি আমার কি সেখানে খাওয়া উচিত এই অর্থে, আর আমি কি খাবো অর্থাৎ আমি কোন বস্তুটি খাবো এই অর্থ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এখানে উচিত অর্থ নেই। তাহলে দুটি বাক্য কেমন হবে? একটাতে হচ্ছে গিয়ে অহং খাদানি, আমি কি খাবো, অথবা আর একটি আমি কি খাবো, অহম কিম খাদিষ্যামি। অহং খাদামি, আর একটিতে অহং কিম খাদিষ্যামি। দেখুন অহম কিম খাদিষ্যামি, এখানেও কিন্তু আমি যদি আমার এক্সপ্রেশনটা একটু দিই, আমার ভাবটাকে বোঝায় সেই অর্থে যে আমি কি, আমার কি খাওয়া উচিত সেই অর্থেও বোঝায়। অহম কিম খাদিষ্যামি, তখন ওটা সাধারণত কি হয়ে যায়? বাংলার আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে যায়। কিন্তু সংস্কৃততে যদি আমি বলি তাহলে সংস্কৃতে অহম খাদানি, এটা হচ্ছে গিয়ে একদম যথাযথ প্রয়োগ। বোঝা গেল? আচ্ছা। যেমন ইংরেজিতে, হিন্দিতে বা কিউ কি প্রয়োগ হয়, কিউ কি। আমরা বাংলাতে এখন অনেকেই বলে কেন কি, বলে কি না? হ্যাঁ স্যার, এটা একটা গোঁজামিল ঢুকে যাচ্ছে হিন্দি থেকে বাংলার একটা, মানে ওখান থেকে একদম চলছে। অনেকে চলে আসে। কেন কি? এরকমই আমরা এই আধা বাংলাতে ঘন্টা। যেমন আমি কি খাবো, আহম কিম খাদিষ্যামি, এটা হচ্ছে গিয়ে ওটা বাংলারই আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সংস্কৃততে বলি তাহলে অহম খাদামি, অর্থাৎ আমি কি খাবো, আমাকে খাওয়া উচিত এই অর্থে। স্পষ্টম? হ্যাঁ স্যার। আমরা বিশেষ ক্রিয়াপদগুলি পড়েছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। যেমন জানাতি, জানিতঃ, জানন্তি, জানাসি,
জানিথः জানিথ জানামি জানিবহ জানিমহ। পড়েছি তো? তাদেরই সেই ধাতুগুলির লোট লকারে কি রূপ হবে? কি হবে একবার বলবো, বলুন সকলে। জানাতু 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 জানিতাম 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 জানন্তু জানন্তু জানিতি জানিহি জানিতম জানিতম জানিত জানিত জানানি জানানি জানাব জানাব জানাম। জানাম তুমি জানো কি হবে? ত্বম জানিহি ত্বম জানিহি তারা জানুক। यूयं जानीत ইউয়ম জানিত জানিত আমি কি জানবো? अहं जानामि আহম জানানি। রমা জানুক रमा जानातु জানাতু রমা জানাতু। এতে বালিকে এতে বালি এতে জানিতাম জানিতাম জানিতাম। এতে বালিকে জানিতাম। জানিতাম বালিকাः जानन्तु বালিকাः জানন্তু জানন্তু। ভবান जानातु युवां युवं जानीतं যুবাং জানিতাম जानीतम्। एते बालकाः सर्वं সর্বং জানন্তু জানন্তু जानन्तु। ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्तु जानन्तु। भवत्यौ किं जानीताम् জানিতাম जानीताम्। भवत्यौ किं जानीताम्। জানিতাম अनन्तरं त्वं तान् जानीहि जानीहि জানিহি जानीहि जानीहि। त्वम् अस्मान्न जानीहि জানিহি एताः तान् जानन्तु জানন্তু एताः तान् जानन्तु। भवतम् স্যার ভবানটা কি হবে? জানান্তু हाँ জানাতু एक কোনটা? ভবান ভবানটা জানো। জানাতু ভবান জানাতু হুম। क्रीणातु रूपाणि वदामः। वदन्तु। क्रीणातु क्रीणातु क्रीणीताम् क्रीणीताम् ক্রীণিতাম क्रीणन्तु क्रीणन्तु क्रीणीहि क्रीणीः क्रीणीतम् क्रीणीतं क्रीणीत क्रीणीत क्रीणानि क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाव क्रीणाम। क्रीणाम रूपाणि एकवारं ददातु। वदन्तु। ददातु 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 दत्तां दत्यां दत्यां दत्तां दत्यां ददतु
দদতু দদতু দেহি 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 দত্তম 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 দত্ত দত্ত দত্তম দদামি দদানি দদানি দদাব 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 দদাম দদাম হুম স্যার দাদাতু মানে কি দিন এই অর্থে? দাও দান করো। হ্যাঁ দান করেন দাদানি আমি কি দেবো ও অর্থাৎ আমার কি স্যার দেওয়া তাহলে উচিত? এটার কি মানে হচ্ছে স্যার, এই হ্যাঁ? লাইনটার কি মানে দেহি পদ পল্লব মুদারম, এই শব্দটার কি মানে লাইনটার? শোনা যাচ্ছে না বলছি দেহি পদ পল্লব মুদারম, এরকম একটা লাইন কোথাও একটা সংস্কৃত কোথাও থেকে আমি শুনেছি, মানে মন্ত্রে হ্যাঁ কোথাও দেহি আছে। মানে দাও দেহি মানে দাও তুমি দাও দাও তুমি দাও পদ পল্লব মুদারম মানে আপনার চরণ দিন। পদ পল্লব মুদারাম পুরো শ্লোকটা না দেখলে হবে না। পল্লব মানে হচ্ছে গিয়ে পত্র, হ্যাঁ সেটাই তো। এবার শ্লোকটা পুরোটা দেখলে অর্থ বলা যাবে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এটা দুর্গা বা চণ্ডীর থেকে আছে। अनन्तरमस्ति गृह्णातु किमस्ति गृह्णातु रूपाणि वदामः वदन्तु गृह्णातु गृह्णातु गृह्णीतां गृह्णीतां गृह्णन्तु गृह्णन्तु गृहाण गृहाण गृह्णीतं गृह्णीतं गृह्णीत गृह्णीत गृह्णानि गृह्णानि गृह्णाव गृह्ण्याव गृह्णाम। गृह्णाम। হ্যাঁ এখানে রূপটা এইগুলি হচ্ছে গিয়ে এদের রূপ একটা একটু আলাদা। হ্যাঁ যেমন এখানে গৃহাণ প্রয়োগ আছে, কি আছে? গৃহাণ বিহান গৃহাণ। এই একবার বলুন গৃহাতু गृह्णातु গৃহীতাম गृह्णीतां গৃহন্তু गृह्णन्तु গৃহাণ गृहाण গৃহীতম गृह्णीतं গৃহীত गृह्णीत গৃহাণি गृह्ण्यानि गृह्णाव गृह्ण्याम गृह्णाम। गृह्ण्याम। স্যার আটটা ওর ক্ষেত্রে দেখছি যুক্তাক্ষর আছে শুধু একটা বাদে। মধ্যম পুরুষের এক বছর, বলছি মধ্যম পুরুষের এক বছরে শুধু এ নেই, মানে যুক্তাক্ষরটা নেই, বাকি সবে হয় নয় আছে। হ্যাঁ 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 ওটাতেই আমাদের অনেকের ভুল হয়ে যায়, অনেক সময় ভুল করে দিই আমরা। ওই ওই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ শৃণোতি, তার বোর্ড লেখা শৃণোতু, সকলে বলবো শৃণোতু शृणोतु শৃণুতাম शृणुतां শৃণুবন্তু शृणुवन्तु শৃণু शृणु শৃণুতম शृणुतं শৃণুত शृणुत শৃণवाणि शृण्वानि
শৃণবাব শ্রীনবাম শ্রীণবাবা শৃণবাম। শ্রীনবাম শ্রীণবাবা। শ্রীনবাম। হুম। স্যার প্রথম পুরুষ বহু বচনে ওটা হুম। শ্রীনন্তু শ্রীনবন্তু না শ্রীনন্তু শৃণবন্তু দুটোই হবে? শৃণবন্তু। শ্রীন মধ্যাহ্ন আর বয়ে যুক্তাক্ষর আছে। হ্যাঁ, মূর্ধন্য আর বয়ে যুক্তাক্ষর আছে, তারপরে হবে শৃণবন্তু। শ্রীনবন্তু। আচ্ছা, হ্যাঁ, শৃণবন্তু। এই শব্দটা আপনি ব্যবহার করেন শ্রেণবন্তু, যখন আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করেন আপনি ব্যবহার করছিলেন শুনলাম যেন। হ্যাঁ, কি বলছেন বলুন? বলছি আপনি আমাদেরকে যখন কিছু জিজ্ঞেস করছেন এই শ্রেণবন্তু শব্দটা ব্যবহার করছিলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শৃণবন্তু। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কি বুঝতে পারছো? বোঝা অর্থে অবগচ্ছতি প্রয়োগ করা, অবগচ্ছতি। অবগচ্ছতি। ভবন্তঃ অবগচ্ছন্তি। কিন্তু আপনি নিরম ভাবে বললেন কেন? ওটা তো প্রথম পুরুষের বহু বচন আছে শ্রেণবন্তু, কিন্তু তোমরা হলে তো আচ্ছা, শ্রেণু শ্রেণুতম শ্রেণুতা এরম হবে। আমি যখন বলছি আপনারা কি ভবান শব্দ বুঝতে দিয়ে পারছেন, ওটা তখন ভবান শব্দ দিয়ে বলছি। বলছে তো। ভবান শব্দ দিয়ে ভবান হচ্ছে বলে ভবন্তঃ প্রথম ও তো অবগচ্ছন্তি। যুগ্ম শব্দ বহু বলছে না। বচন আছে। হ্যাঁ, এবার আমি ও যখন বলছি আচ্ছা। আপনারা শুনুন, তাহলে ভবন্তঃ হুম। শৃণবন্তু। বাংলাতে ভবন্তঃ আপনি আর তুমির ও মধ্যে আমাদের মনে হয় আপনি আর তুমি দুটো শব্দই একই, তাই না? যে বড় হয় তাকে আমরা আপনি বলি, যে হ্যাঁ ছোট হয় তাকে আমরা তুমি বলি, বা আমাদের সমান, ঠিক। আমাদের থেকে আমাদের থেকে যিনি 1-2 বছরের বড় তাদেরকে আমরা তুমি বলি, যাদের আমাদের থেকে একটু বেশি বড় তাদেরকে আমরা আপনি আপনি বলে থাকি, তাই তো? বা যাকে আমরা চিনি না, নতুন পরিচয়, তাদের সঙ্গে আমরা আপনি আপনি করে কথা বলি, তাই তো? কিন্তু সংস্কৃতেও এরূপ কিছু নেই। আপনি আর তুমি প্রায় সমানার্থী প্রয়োগ হয়। ভবান শব্দ যদি থাকে তাহলে সেটা প্রথম পুরুষ। মধ্যম পুরুষে তুমি এই শব্দে, অর্থাৎ তুমি এই শব্দটার ই প্রয়োগ হবে। তুমি, তোমরা দুজন, তোমরা, অর্থাৎ এর কোনো সমার্থক শব্দেরও প্রয়োগ সেখানে হবে না। বোঝা গেল? স্যার, অনেকের প্রশ্ন যে তুমি হচ্ছে, তাহলে তুমি যদি মধ্যম পুরুষ হয় তাহলে আমিও, আপনি এরও তো মধ্যম পুরুষ হওয়ার কথা, কারণ তুমি আপনি তো প্রায় দুটোরই অর্থ শূন্য অর্থেই হয়, কিন্তু নয়। তুমি এই শব্দটা ত্বম, ইউবাম, জুয়াম, এই তিনটে শব্দকে আমাকে কোড আনকোডের মধ্যে রাখতে হবে, অর্থাৎ ইনভাইটেড কমার মধ্যে রাখতে হবে, অর্থাৎ এই তিনটেকেই থাকলেই তবেই মধ্যম পুরুষ হবে ক্রিয়াপদ। বোঝা গেল? হ্যাঁ হুম। আমি স্যার। আপনাদেরকে এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। এখানকার এই রূপগুলো মুখস্থ করে আসবেন, আর নিচে যে অভ্যেসগুলো আছে যেগুলো আমি করালাম না সেগুলো একটু আপনারা করে আসবেন না। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি এর আগের দিন যে দ্বিতীয় বিভক্তির যে স্লাইড গুলো ছিল না স্যার, হুম। ওই স্লাইড গুলো পাঠিয়ে দেবেন তো। ওটাকে আমি পাঠাইনি? না, আপনি এমনি হোমওয়ার্ক যেগুলো করতে হবে সেই স্লাইড গুলো পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে আমরা যেগুলো অভ্যাস করেছিলাম না সেগুলো আপনি পাঠাননি। প্রথম থেকে? আচ্ছা আচ্ছা, ওই স্লাইডগুলো, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, পাঠিয়ে দেবো। স্যার বলছি ওই যে আর বলছিলাম পাশে স্যার ওয়ার্ডে হ্যাঁ আমাদের বলুন। একটা সিলেবাস দিলে হয় যে আমরা কি পড়বো স্যার, আমাদের সিলেবাসে কি আছে। আচ্ছা বেশ, আমি সিলেবাসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার বলছি যে ওই কি বলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ভুলে গেলাম। হ্যাঁ বলুন। ভুলে গেলাম কি জিজ্ঞেস করব, এই একটুখানি আগেই মনে পড়লো, ভুলে গেলাম। সিলেবাসের কথাটা আমার বলেছিলাম স্যার এর আগে, সিলেবাসটা একটু পাঠাবেন। আর সিলেবাসটা হ্যাঁ, পাঠিয়ে যেটা দিচ্ছি। ওয়ার্ডে আপনি লিখছিলেন না, পাশে পাশে স্যার লিখছিলেন, ক্লাসের হ্যাঁ পাশে পাশে লিখছিলেন একটা ফাইলে না, স্যার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলছি বলুন। ক্লাসে আপনি বোঝাচ্ছিলেন না, যেখানে লিখছিলেন ওইখানটা হ্যাঁ একটু ওইগুলো পাঠানো যাবে? ওগুলো একটু হ্যাঁ, পাঠাবেন বেশ তো। পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ স্যার।
পাঠালাম, হ্যাঁ, গ্রুপটা একটু চেক করে নেবেন। আচ্ছা স্যার। সিলেবাসটাও পাঠিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ। তিনজন স্যারেরই সিলেবাস ওখানে আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তবু এখানে আমরা একটা টেন্টেটিভ বানিয়েছি, এটা এর মধ্যেও কোথাও কিছু কম হয় এবং কোথাও কিছু আগের দিকেও হয়, কারণ আমরা এইখানে ক্লাসগুলিতে কি হয়, সকলে সমান আসেন না। অনেকে যেমন গত ব্যাচে যেনারা ছিলেন, ওনাদের মধ্যে অনেকেই মানে সংস্কৃত মানে তে নতুন এসেছিলেন আর কি। ওই কারণে ওনাদের জন্য আমরা একটু আলাদাভাবে পড়িয়েছি, মানে দেখে আমরা সেইভাবে দিই আর কি। কিন্তু তবুও আমরা একটা টেন্টেটিভ এটা একটা বানিয়ে রেখেছি, বিশেষ করে আমার ক্লাসে। অন্যান্য স্যার হয়তো এটা পড়ান, কিন্তু কারণ ওনারা যতটা নিতে পারবে আমাকে অতটা দিতে হবে। তাই এখানে বাক্য রচনার থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওনাদের, একটি হচ্ছে গিয়ে শুভদীপ স্যারের, আর একটি হচ্ছে গিয়ে সৌরভ স্যারের, আর উপরের 12 নম্বর পর্যন্ত হচ্ছে কি আমার। স্যার, প্রথম পুরুষের যে তৃতীয় বিভক্তি যেটা হয় শব্দে, যেমন রাম শব্দ, কোনো শব্দের যে তৃতীয় বিভক্তি হয়, তৃতীয় বিভক্তি যে তৃতীয় বিভক্তি যে এক বচন আছে, এক বচনের শেষে মধ্যাহ্ন হবে না দন্তন্য হবে, ওটা স্যার কি করে বোঝা যাবে স্যার? একদম জন্য মধ্যাহ্ন আমি পরের ক্লাসে বুঝিয়ে দেবো। খুব সোজা একটি নিয়ম আছে, সরল নিয়ম। আমি পরের ক্লাসে বুঝিয়ে দেবো, হ্যাঁ। আমাকে একটু মনে করিয়ে দেবেন ওই ক্লাসে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে? আমি বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে। বেশ, তাহলে আজ এতটুকুই। শুভরাত্রি স্যার। শুভরাত্রি। প্রণাম। শুভরাত্রি স্যার। প্রণাম। নমো নমঃ। নমো নমঃ।